우리 함께 묵도하심으로 예배 시작하겠습니다. 지존자의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 자의 그늘 아래 거하리로다. 내가 여호와를 가리켜 말하기를 저는 나의 피난처요 나의 요새요 나의 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 저가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 극한 연병에서 건지실 것이미로다. 존귀하신 아버지 하나님, 긍휼과 자비로 우리를 붙드시며 구원의 은혜를 베푸시며 환난 중에 가까이 하시고 지키고 돌보시는 아버지 하나님의 크신 은혜 사랑에 감사와 찬송을 드립니다. 오늘 저희들 주여 부르심 받아 이처럼 모여 예배합니다. 이곳에 주의 거룩하신 영으로 임재하시사 홀로 존귀와 영광을 받으시옵소서. 우리 드리는 찬송과 기도와 묵상이 아버지 하나님 앞에 다 연락되기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기원하옵나이다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가
저로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통한 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 산 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 하나님의 평강이 당신의 삶에 넘쳐나기를. 하나님의 평강이 당신의 삶에 가득하기를 축복합니다. 축복합니다. 사랑하시는지
창조하신 우리 주님이 너를 자녀 삼으셨네. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 귀로서 언제나 너에게 기울이시니 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 신음에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하여 주만 바라볼지라. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 귀로서 언제나 너에게 기울이시니 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 신음에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라올지라. 주만 바라올지라. 아멘. 교독문 9번 함께 교독하겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 내 영혼을 소생시키시고 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 나의 평생의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니. 아멘. Our Father God, God, you are great. We see it in our lives because you are holy, just, full of mercy, patience, and grace. We have another day. We thank you that we see your works in our world. And let your glorious character work in our hearts and in this world. We thank you that we value your words in our hearts. We ask that we humble our hearts and give us the strength to follow your words and guidance through our daily lives. Let your divine will be done in our lives and in this world. We thank you for bringing us to worship on this Sunday. We ask that our body, soul, and spirit will yield to glorify your name here in this worship and please you. We praise you and thank you for the love you have for us. Thank you for the love, for you have implanted in us and give us the strength and joyfully to faithfully to follow the steps of our Lord Jesus. We thank you for our special privilege and mercy that you have gave on us to accept you as our Lord and Savior. Let every morning bring us your words and bring your unfailing love in our hearts. We are here to worship you because of who you are. Let our hearts be moved by the Spirit to worship you and to please you. God, our hearts to be glad, pleasing to you, for our church is here by your will, purpose, and glory. We ask
you to keep our hearts in abiding your words, and eagerness to keep on bearing your fruits and be kept on to do your works faithfully. For you are the vine, and we are the branches that feed on you, so that we can keep bearing fruits. Let our hearts always abide in you. When we hear our ministers speak, your message breathe. Let your message breathe on everyone's heart. Let our hearts be filled in delight of your words. We ask that our ministry be filled with your wisdom, guidance, and strength, and deliver your message to change us to your leadership. God, give us the hearts and spirits to be thankful and glorify you even in our troubled times, and that we may stand firm with your will and in the faith that you have given us. We ask for courage and strength to live as Jesus did. We believe every situation and incident in our lives is for your purpose and glory. Let us be joyful and happy to face and escape temptations and continue to walk with you every moment in our lives. Lord, we can only stand firm in the faith and with your guidance and love and mercy. In these tumultuous times in the world, we only have you to stand firm and go through the troubled times. Let our church reach out to share your love with others, and even those who are not, so that your name will be glorified. We ask you to soften our hearts so that we can love people, our family, our church, our friends, and even our enemies, as you have asked us. Give us the heart to be unified as one church in your name and your will and for your purpose. Let our faith stand in your wisdom and in your power. For the Spirit in us you gave us is powerful, and that gives us love and self-discipline. We ask that every brothers and sisters in our church afflicted with sick and oppressed are healed, freed and delivered by your power. We trust that you will give us all that we need every moment. Thank you for loving imperfect as we are. We pray for your blessing from you. Keep our family in your hand and their children and their children. We pray that our worship will yield to the Holy Spirit, glorify your name, and that your will be done. 이렇게 불안정 사람을 사랑해서 감사합니다. In the name of Jesus we pray. Amen. 오늘 하나님의 말씀은 민수기 6장 22절로 27절입니다. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 아론과 그 아들들에게 고하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 너에게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라. 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라. 우리 드리는 예배 가운데 하나님 임재하시고 영광 받으시며 우리를 만나주시고 은혜 주시리라 믿습니다. 우리와 함께 예배를 드리시다가 한국으로 들어가신 김명숙 집사님 여러분 기억나시죠? 아침마다 교우들을 위해 기도할 때 김명숙 집사님 그리고 자녀들 가정을 위해서도 기도하고 있습니다. 기억나는 것은 예배 후 친교 시간에 교우들이 하나님께 받은 은혜를 나누고 간증할 때
김영수 집사님이 그렇게 말씀하셨어요. 나도 하나님을 만나고 싶습니다. 나도 그런 은혜를 경험하고 싶습니다. 가실 때 저한테 남겨준 메시지에도 하나님을 만나는 은혜를 얻기를 원합니다. 얼마 전에 우리 심정열 권사님이 통신성경 공부를 하시고 뒷면에 그렇게 적어주셨어요. 하나님을 만나는 은혜가 있는 예배가 되게 해 주옵소서. 살면서 우리가 하나님을 만난다는 것은 정말로 우리 인생 여정에서 가장 중요한 일이라고 생각합니다. 우리의 삶의 참된 축복, 진정한 삶의 변화와 새로운 삶의 시작은 예수 그리스도 안에서 하나님을 만나고 하나님의 사랑을 깨닫고 그분의 축복과 은혜 가운데 거하는 것입니다. 하나님은 절대로 숨어 계시지 않습니다. 우리를 만나주기를 원하시고 우리를 향한 하나님의 관심과 사랑과 그 축복의 은혜를 다 보여주기를 원하시는 하나님이십니다. 그래서 날마다 말씀으로 우리의 심령의 양심으로 주의 성령을 통해 우리의 심령의 문을 두드리고 계시고 말씀하시고 또 말씀하고 계시는 겁니다. 하나님을 온전히 만나고 그 사랑과 축복의 은혜를 깨닫는 우리가 되기를 원합니다. 오늘 여기 성경에 병곤사님 읽어주신 내용은 광야길을 가는 이스라엘 백성들의 모습을 보여주고 있는데요. 그들에게 필요했던 것도 하나님을 온전히 만나고 그분의 사랑과 돌봄을 깨닫는 것이었습니다. 그들은 하나님의 큰 사랑과 은혜를 받고 있었음에도 불구하고 그 은혜를 다 깨닫지 못하고 하나님의 돌보심을 깨닫지 못하고 늘 두려움과 염려와 불안과 원망 속에 지냈기 때문이에요. 그들은 430년간 애굽에서 종살이 하다가 그 억압과 고통의 자리에서 하나님의 전적인 은혜로 해방되어 자유의 몸이 되었습니다. 그냥 자유의 몸만 된 것이 아니라 하나님의 약속하신 가나안 땅으로 그들은 인도함을 받고 있었습니다. 그러나 그들의 마음과 의식은 여전히 애굽에 종살이 할 때의 종의 심령이었어요. 속박되어 있고 위협과 두려움 속에 지내던 그 심령 그대로 가지고 있었어요. 그들은 하나님의 크신 사랑과 은혜를 받은 사람이고 하나님의 영광을 위하여 분명히 선택받은 존귀한 사람들이었고 하나님이 그들을 지키시고 사랑으로 돌보고 계셨지만 자신들이 어떤 은혜를 받고 있는지를 모르고 있었던 거예요. 그래서 그들은 항상 하나님의 돌보심을 의심했고 그들을 인도하는 지도자 모세를 원망했습니다. 애국 군대가 추격을 해올 때 홍해 앞에 서 있을 때 그들은 통곡하며 모세를 원망했어요. 우리를 죽이려고 여기까지 끌고 왔느냐. 하나님의 은혜로 홍해를 육지처럼 건넌 후에 마라에서 쓴물로 인해 또 탄식하며 모세를 원망했어요. 신광야에서 애굽에서 먹던 고기와 떡이 그립다며 모세를 원망했고 르비딤에서 마실 물이 없다며 모세를 원망했습니다. 하나님의 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 그들을 인도하시며 항상 그들과 함께하고 계심을 보여주시고 경험케 해주셨지만 하나님의 돌보심을 신뢰하지 못하고 그들은 두려움에 빠졌고 항상 원망하고 불평했습니다. 그렇게 그들의 광야의 여정은 불신과 불평과 두려움의 여정이었어요. 이렇게 그들은 하나님의 택하심을 받아 하나님의 사랑의 돌보심과 인도하심을 받고 있었지만 스스로 불행의 어둠 속에 갇혀 있었던 것이니 이 얼마나 안타까운 일입니까? 그러나 긍휼과 자비에 풍성하신 하나님은
이렇게 하나님을 불신하고 원망과 불안감 속에 있는 이스라엘 백성을 여전히 아끼고 사랑하시고 그들을 돌보아 주셨습니다. 그래서 하나님은 지도자 모세를 불러 아론과 그의 아들들 곧 제사장들을 통해서 이스라엘 백성들에게 하나님의 이름으로 복을 빌으라고 말씀한 것입니다. 하나님의 이름으로 복을 빌어주며 그들이 하나님께 어떻게 귀히 여김을 받는 사람들인지, 어떤 복을 받아 누리는 사람들인지를 일깨워주고 하나님의 복이 그들과 항상 함께하고 있음을 보여주라고 말씀하십니다. 오늘 말씀 평구사님 읽어주셨지만 우리 다시 한번 같이 보겠습니다. 민수기 6장 23절에서 27절까지입니다. 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴로 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 두사 평강 주시기를 원하노라 할지라 하라. 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라. 내가 그들에게 복을 주리라. 하나님이 복을 빌으라고 말씀하신, 가르쳐 주신 축복의 내용은 너무도 구체적입니다. 첫째로 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 라고 복을 빌라고 말씀했어요. 이 말씀은 그들의 영혼이 잘되고 범사가 잘되며 모든 환난에서 지켜주시는 하나님의 은혜가 그들과 함께하기를 간구하는 것입니다. 둘째는 여호와는 그 얼굴로 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 라고 구하라고 했습니다. 하나님의 은혜의 빛이 항상 그들에게 비추사 부족함이 없게 하기를 간구하라고 그랬습니다. 셋째는 여호와는 그 얼굴로 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 했습니다. 하나님이 주시는 참된 평안과 기쁨을 누리는 은혜가 그들에게 있기를 구하라고 말씀합니다. 우리의 삶의 인생 여정에 필요한 모든 은혜와 복이 함축된 축복의 내용입니다. 형통과 은혜와 평강의 완전한 복. 이 세상에 어디서 이런 복을 우리가 받을 수 있겠습니까? 천지 만물을 창조하시고 모든 것 주관하시고 돌보시는 하나님만이 주실 수 있는 복입니다. 제사장들이 하나님의 이름으로 이런 축복을 빌면 하나님이 복을 주시겠다고 말씀하신 거예요. 하나님의 이름으로 축복을 빌라고 하셨어요. 하나님의 이름이라는 것은 바로 하나님의 이름에 하나님의 권위가 있고 하나님의 명예가 들어있고 하나님의 능력이 들어있는 표현이에요. 그러므로 하나님의 이름으로 축복을 빌라고 하는 것은 하나님이 반드시 축복하실 것을 약속하신 말씀이기도 합니다. 그랬습니다. 하나님은 이렇게 제사장들이 하나님의 이름으로 그 백성을 축복하면, 하나님의 이름으로 축복하면 하나님이 그들에게 복을 주시겠다고 말씀하셨어요. 내가 그들에게 복을 주리라. 그러니 하나님의 이런 크신 사랑과 복을 받고 있는 이스라엘 백성들에게 필요했던 것이 무엇입니까? 그리고 어느 날 하나님의 자녀가 된 우리에게 필요한 것이 무엇이겠습니까? 첫째는 하나님의 자녀된 우리에게 필요한 것은 복 주시는 하나님을 향한 신뢰심입니다. 신뢰심은 하나님을 인정하는 것이고, 신뢰심은 하나님을 바라보는 것이고, 신뢰심은 하나님을 의지하는 것이에요. 하나님의 자녀된 우리에게 필요한 것, 하나님의 사랑과 돌보심에 대한 신뢰심이에요. 그때 이스라엘 백성들에게도 절대적으로 필요했던 것은 더 이상 애굽의 종이 아니라 하나님의 선택된 백성으로서 하나님께 사랑과 축복을 받아 누리는 존귀한 사람이 되었다는 새로운 자아상, 하나님의 백성으로서의 새로운 자아상이 그들에게 절대적으로 필요했어요.
그래야 그들이 광야길 갈 때 염려와 두려움에 빠지지 않고 불행감에 빠지지 않을 수 있고 하나님의 약속하신 가나안 복지까지 무사히 갈 수 있었기 때문에 그 당시 이스라엘 백성들에게 필요했던 하나님을 향한 신뢰심은 지금 광야와 같은 인생 여정을 가는 우리에게도 절대적으로 필요한 것입니다. 우리를 아끼고 사랑하시며 복을 주시는 하나님을 신뢰하는 것, 이것이 광야와 같은 인생 여정을 가는 우리가 하나님과 동행하기 위하여 항상 잊지 말아야 되는 절대적인 원칙입니다. 우리는 하나님을 신뢰하는 만큼, 하나님을 의지하는 만큼 평안과 기쁨을 누리고 하나님을 신뢰하는 만큼 우리에게 맡겨진 삶을 귀히 여기고 감사하며 끝까지 달려갈 길 달려갈 수 있습니다. 며칠 전에 비가 부슬부슬 내리는 날 동네를 산책하다가 호숫가 잔디밭에서 거위가 자기 새끼들을 날개 아래 품고 있는 모습을 보았습니다. 얼마나 보기에 아름다웠는지 모릅니다. 비가 내리고 있었지만 어미거위의 커다란 날개 아래 있는 새끼들의 모습이 너무도 평안해 보였습니다. 내가 그 곁을 지나려고 할 때 엄마와 아빠 거위로 보이는 거위들이 목을 길게 빼고는 입을 쩍 벌리고 나를 공격하려고 하듯이 보였어요. 새끼를 지키려고 했기 때문에. 그래서 할 수 있으면 제가 멀찍이 떨어져서 그 잔디밭을 걸어가야만 했습니다. 호숫가 잔디밭을 지나가면서 하나님 아버지를 생각하게 되었어요. 동물도 자기 새끼를 지키기 위해요. 저렇게 힘을 다하는데, 돌보고 애쓰고 지키는데, 하물며 우리를 자녀 삼아주신 하나님 아버지겠는가? 하나님은 절대로 우리를 잊지 아니하시고 눈동자처럼 지키시고 돌보고 계시지만 우리가 의심하고 낙심하고 우리가 불행감 속에 스스로 사는 것이 문제예요. 의심에 빠져 사는, 연약함 속에 빠져 사는 우리에게 그래서 성경이 말씀하고 또 말씀하는 것입니다. 우리가 누구인지, 주 예수 그리스도 안에서 하나님의 부름을 받아 존귀한 하나님의 자녀가 되었고 온 천지와도 바꿀 수 없는 하나님의 존귀한 자녀로 지금도 지키고 돌보시고 복을 주시는 하나님의 은혜 아래, 은혜의 날개 아래 있음을 성경에 말씀하고 있습니다. 그 증거는 바로 갈보리 산상에 우리의 허물과 죄를 위해 죽으신 예수 그리스도의 십자가예요. 십자가가 바로 우리를 향한 하나님의 그 사랑을 보여주시고 증거하고 있고 말하고 또 말하고 있습니다. 로마서 8장 32절 말씀 같이 보겠습니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐. 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 주시지 아니하시겠느냐. 로마서 8장 38절 39절입니다. 같이 읽겠습니다. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. 자녀된 우리를 지키고 돌보시고 품으시는 하나님의 그 사랑과 축복의 은혜 안에서 우리를 빼앗을 것은 이 세상에 아무것도
없습니다. 아무것도 없습니다. 혹 그것이 질병이든 우리의 약점이든 우리의 실패의 경험이든 무엇이든지 세상의 어떤 환난도 우리를 하나님의 사랑의 품에서 빼앗지 못합니다. 우리는 이 성경 말씀, 약속의 말씀을 가지고 거룩한 배짱을 가져야 합니다. 나 때문이 아니라 허물과 제약된 우리를 택하신 하나님의 은혜와 사랑 때문에, 신실하신 그 하나님의 사랑 때문에. 성경에는 우리와 같이 고국을 떠나 타국으로 이민 생활을 했던 사람이 나옵니다. 그 사람은 형과의 갈등을 피해 고향을 떠났습니다. 멀리 외삼촌이 사는 하란을 향해 갔습니다. 그 사람의 고향을 떠날 때 그의 아버지로부터 이런 축복 기도를 받았습니다. 창세기 28장 3절입니다. 전능하신 하나님이 내게 복을 주어 너를 생육하고 번성케 하사 너로 여러 족속을 이루게 하시고. 이 사람의 아버지는 하나님의 이름으로, 전능하신 하나님 아버지의 이름으로 아들을 축복하고 또 축복했어요. 그리고 그 아버지는 그 아들에게, 조상에게 허락하신 하나님의 복이 그 아들과 또 그 아들의 자손에 이르기까지 허락해 달라고 간구하셨어요. 그리고 조상에게 주신 땅을 유업으로 받게 해달라고 축복 기도를 해주었습니다. 이 사람은 앞날이 막막하고 자기의 앞길이 어떻게 펼쳐질지 너무도 막막했지만 아버지의 축복 기도를 가슴에 품고 여행길을 떠났습니다. 지금과 같은 교통수단이 없었던 그때에 이 사람은 걷고 또 걸었습니다. 그렇게 걷다가 해가 지고 어둠이 밀려오자 빈들에서 돌 베개를 하고 잠을 청했습니다. 그렇게 빈들에서 잠을 자던 그날 밤 그는 꿈을 꾸었습니다. 하늘에서 사닥다리가 나타났고 그 사닥다리 위에 하나님의 천사들이 오르락 내리락 하는 그런 꿈을 보았습니다. 그때 하나님의 음성이 그에게 들렸습니다. 아버지가 그에게 해준 축복이 그대로 그에게 이루어질 것을 말씀하시는 하나님의 음성이었어요. 그리고 하나님이 그에게 이렇게 말씀하셨어요. 창세기 28장 15절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 내가 너에게 허락한 것을 다 이룰 때까지 너를 떠나지 아니하리라. 그 사람은 하나님의 축복을 의지하고 외삼촌 집으로 갔고 그곳에서 큰 복을 받았습니다. 이후에 그는 고향으로 돌아왔어요. 그리고 12아들을 낳았습니다. 이스라엘의 12지파를 이루었습니다. 그 사람의 이름은 우리가 너무도 잘 아는 야곱이에요. 이삭의 아들 야곱이에요. 하나님은 그에게 복을 주시리라 말씀하신 그대로 모든 환난에서 그를 지켜주셨고 번성케 하셨고 이스라엘 민족을 이루는 큰 복을 받게 해주셨습니다. 성경의 야곱을 주목하시고 그를 지키시고 하나님의 뜻과 계획이 그에게 다 이루어질 때까지 그를 결코 떠나지 아니하시고 그와 함께 하셨던 그 하나님은 지금도 우리와 함께 하시고 복을 주기를 원하고 계십니다. 오래전에 저는 먼 타주에 사는 한 형제로부터 편지를 받은 적이 있습니다. 그 형제는 어려서 부모로부터 버림을 받아 고아로 자란 분입니다. 12살이 되었을 때 자신이 넓은 세상에 혼자라는 생각을 하면서 말할 수 없는 두려움에 빠졌었다고 했습니다. 그러나 그때 그 형제는 교회에 나가고 있었고 어린 시절에 교회에서 주일마다 유년주일학교 선생님이 전해주신 하나님 말씀을 통해 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 배우며 자기가 하나님의 사랑의 돌보심을 받고 사는 것을 발견하게 되었다고 했어요. 예수님의 십자가의 죽으심을
통해 보여주신 하나님의 사랑을 깨닫고 그 어린 시절에 의지할 분은 오직 한 분 하늘에 계신 하나님인 것을 그는 발견하게 됐던 거예요. 그렇게 외로운 어린 시절 하나님 아버지를 의지하며 성장한 그 형제가 저에게 편지를 보냈을 때는 나이가 40대였습니다. 그때 그 형제는 학위를 받고 행복한 가정도 이루고 미 항공우주국에서 일을 하고 있었습니다. 그 형제는 자신이 성경에 나오는 야곱처럼 축복하시는 하나님 아버지를 의지했다고 얘기를 했어요. 그는 편지에서 이렇게 말했습니다. 목사님, 돌이켜보면 하나님은 나의 어린 시절부터 나를 돌보아 주셨습니다. 내가 절망을 느낄 때마다 내 손을 잡아주셨습니다. 내가 어려움을 당할 때마다 하나님은 내 인생 여정에 적극적으로 간섭해 주셨습니다. 저는 지금 그런 하나님의 은혜를 생각하며 감격 속에 살고 있습니다. 그 형제만 이겠습니까? 하나님은 우리 모두를 아끼고 사랑하시며 우리 각 사람에게 하나님의 특별한 뜻과 계획을 가지시고 오늘도 우리의 삶에 관여하시며 일하시고 우리의 길을 인도하고 계십니다. 복을 주기를 원하시는 우리의 아버지이십니다. 그러므로 날 사랑하시고 지키시며 복 주시는 하나님의 계심을 항상 기억하며 그 하나님의 일하고 계심을 의지하고 하나님을 신뢰하는 믿음이 우리에게 절대적으로 필요합니다. 신뢰하는 만큼 우리는 인생 여정 하나님의 선하신 뜻 이루며 주의 영광을 위해 선한 열매 맺으며 살아갈 수 있습니다. 저는 성경의 말씀을 근거로 담대하게 말하고 싶습니다. 하나님을 신뢰하는 사람 절대로 망하지 않습니다. 넘어지는 것 같지만 다시 일어나고 결국에 하나님의 뜻하신 선하신 뜻과 계획을 반드시 이루게 될 것이기 때문에 성경이 말씀하고 있습니다. 이처럼 하나님을 신뢰하는 것이 우리에게 필요하고 그 당시 광야길을 가던 이스라엘 백성들에게 절대적으로 필요했던 것이 하나님을 향한 신뢰심입니다. 두 번째입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 들어야 될 것이 있습니다. 하나님의 자녀된 우리에게 필요한 것입니다. 우리가 하나님께 복을 받아 누리는 존귀한 하나님의 자녀라면 우리는 또 하나님의 이름으로 다른 사람에게 복을 빌어주는 그런 삶을 살아야 될 사람들입니다. 여기 이스라엘 백성들에게 필요했던 것도 자신들이 하나님의 복을 받아 누리는 사람으로서 하나님의 이름으로 다른 사람을 축복하는 삶의 목적을 깨닫고 그런 선한 목적에 헌신하는 일이었어요. 하나님이 이스라엘 백성을 택하시고 그들에게 복을 주신 것은 그들만을 위한 것이 절대로 아니었기 때문에 그들이 잘되어 큰 민족을 이루고 형통할 뿐 아니라 그들을 통해 온 세상 모든 민족에게 하나님의 은혜가 복이 전달되기를 원하셨기 때문에 하나님이 아브라함을 부르시며 그에게 큰 민족을 이루고 그 이름을 창대케 하실 것을 약속하시며 이렇게 말씀하셨어요. 창세기 12장 2절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 너는 복의 근원이 될지라. 너는 복의 근원이 될지라. 그랬습니다. 하나님이 그들에게 복을 주셔서 큰 민족을 이루게 하시고 그들을 통해 하나님의 아들이 이 세상에 오시게 하셨고 모든 민족 모든 사람을 구원하는 역사를 이루게 하시고 그들을 통해 구원의 주 예수 그리스도의 이름이 증거되며 구원의 복음이 널리 모든 사람에게 땅끝까지 증거되게 하는 것이 하나님의 뜻과 계획이었기 때문에
그러니 하나님께 선택받아 큰 사랑과 복을 받는 이스라엘 백성들은 하나님의 이름으로 다른 사람을 축복하는 거룩한 사명을 받은 것이에요. 이처럼 주 예수 그리스도를 믿어 거듭나 하나님의 존귀한 자녀가 된 우리에게도 하나님의 동일한 뜻이 있습니다. 우리는 예수 그리스도를 믿어 거듭나는 순간 두 가지의 축복을 받습니다. 첫째는 하나님의 자녀로서 하나님의 사랑과 돌보심을 받으며 하나님의 영광의 나라를 약속으로 받는 축복받은 사람이 되는 것입니다. 두 번째는 하나님의 이름으로 다른 사람을 축복하며 사는 것입니다. 오늘날 주 예수 그리스도를 믿어 하나님의 존귀한 자녀가 된 우리 모든 사람들에게 이처럼 왕같은 제사장들로 다른 사람을 하나님께로 인도하며 다른 사람에게 하나님의 이름으로 복을 비는 거룩한 사명을 우리가 받았습니다. 성경을 보십시오. 베드로전서 2장 5절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘시게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라. 베드로전서 2장 9절 같이 읽겠습니다. 오직 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라. 하나님의 아름다운 덕, 주 예수 그리스도 안에서 구원의 은혜를 베푸시며 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하시고 하나님의 사랑받는 자녀가 되며 영생의 은혜를 얻는 아름다운 복을 선전하는 제사장적인 사명을 우리에게 맡겨주셨습니다. 하나님의 이름으로 축복을 비는 삶, 얼마나 복되고 존귀한 삶입니까? 우리의 삶에 이런 아름다운 목적이 있음을 항상 기억하기를 원합니다. 가정에서 우리의 자녀들에게 부모로서 해야 할 일 중에 일은 하나님의 이름으로 축복을 빌어주는 것입니다. 우리는 만남 속에 사는 인생 여정입니다. 그 중에 가장 귀한 만남이 가족과의 만남 아닙니까? 부모가 자녀에게 하나님의 이름으로 축복을 빌어줄 수 있다는 것은 최고의 복이고 최고의 기회이고 자녀들은 그런 은혜를 받아들일 자격이 있는 사람들이에요. 그런 은혜를 받아 누리라고 우리의 가정의 부모에게 맡겨주신 것이에요. 그러니 우리는 살아있는 동안 자녀들에게 복을 빌어주고 하나님의 이름으로 위로하고 격려하고 축복하는 이 사명 결단코 잊지 말아야 합니다. 우리의 자녀들이 하나님께 사랑받는 존귀한 사람이라는 믿음을 심어줘야 합니다. 결코 인생 여정 혼자 가는 것이 아니라 하나님 아버지가 함께 하시고 하나님의 사랑으로 지키시고 돌보아 주시고 계시다는 사실을 일깨워 줘야 합니다. 기도로 축복해 줘야 합니다. 하나님이 제사장들에게 내 이름으로 복을 빌면 내가 복을 그들에게 주리라 말씀하신 것처럼 부모의 축복, 부모의 기도 절대로 헛되지 않습니다. 더욱이 우리의 자녀들이 어려움 당하고 낙심에 빠져 있다면 그때야말로 하나님을 만날 때이니 하나님의 사랑을 발견하고 깨달을 때이니 그때야말로 하나님의 이름으로 격려하고 축복해 주어야 합니다. 제가 자라는 어느 가정의 어머니가 한참 어려움을 겪고 있는 아들에게 이런 메시지를 보냈습니다. 사랑하는 내 아들아, 너를 가장 잘 아시는 분은 너를 만드신 하나님 아버지시다.
성경에 도울 힘이 없는 사람을 의지하지 말라고 하셨다. 사람은 의지할 대상이 아니라 사랑할 대상이야. 우리가 믿고 의지할 분은 하나님이시다. 그럴 때 우리는 살면서 실망하지 않을 수 있다. 하나님이 너를 지으실 때 계획하시고 특별한 그림을 그리셨단다. 그 하나님의 계획을 묻고 기도하며 인내하며 그 뜻을 이루어 드리는 것이 우리의 사명이다. 나의 계획이 아니라 하나님의 계획이 나의 계획이 되게 해달라고 기도하는 거야. 토기장이가 진흙으로 작품을 만들어 가듯이 하나님은 지금도 너를 사랑으로 지키고 돌보시며 너의 삶을 빚어가고 계신단다. 우리 모든 부모가 자녀들에게 해줄 수 있는 축복의 메시지이고 기도의 내용입니다. 우리가 자녀들에게 이처럼 하나님의 사랑과 뜻과 인도하심이 축복이 너와 함께하고 있음을 담대히 말할 수 있는 것은 하나님이 지금도 일하고 계시고 택하신 자녀 붙들고 계시고 결단코 하나님의 일하심은 실패함이 없기 때문이에요. 로마서 8장 28절 말씀 같이 읽겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 여러분 믿으십니까? 하나님의 일하심은 끝이 항상 좋습니다. 결과가 하나님의 선하신 뜻으로 드러나게 될 것이기 때문에 부부간에도 우리는 하나님의 이름으로 축복해야 합니다. 축복의 언어는 서로에 대한 인정과 존중과 이해와 격려와 함께 있어주는 것과 섬김입니다. 우리는 서로의 마음을 이해하고 존중하는 마음과 언어를 배워야 합니다. 오주영 씨가 쓴 간증의 내용을 들은 적이 있습니다. 그분이 말한 간증의 내용은 이런 것입니다. 하루는 하루 일과를 마치고 저녁 식사를 하는 자리에서 아내가 백화점에서 세일하는 옷을 보았는데 너무 마음에 든다고 했습니다. 그리고는 그 아내는 설거지를 하면서도 계속 옷에 대해서 이야기를 했습니다. 그러자 그분이 듣다 못해 버럭 소리를 질렀습니다. 당신 제정신이야? 지금 우리 형편에 옷을 살 수 있어요? 그분의 그런 역정의 아내는 울다가 소파로 가서 웅크려 울다가 누워 그 자리에서 잠이 들었습니다. 그분은 자신이 말한 그만한 일로 아내를 화나게 하고 서운하게 하고 울게 만든 것이 너무 낙심이 되고 창피하고 후회가 되었어요. 그래서 그분은 그 다음날 아침에 출근을 하면서 아내에게 말을 했어요. 여보, 그 옷이 그렇게 마음에 들면 사세요. 내가 야근해서 좀 더 돈을 벌면 되지. 남편의 그 말을 들은 아내는 뛸 듯이 기뻤습니다. 그리고 아내는 백화점으로 가서 그 옷을 샀습니다. 그날 저녁에 남편에게 사온 옷을 내보였습니다. 그런데 아내가 내민 옷은 남편이 입을 옷이었습니다. 아내는 남편이 늘 낡은 자켓을 입고 다니는 것이 마음에 걸렸던 것이에요. 그분은 간증 끝에 이렇게 썼습니다. 천사처럼 항상 내 곁에서 나를 돌보는 아내와 살고 있는 나는 언제나 처리될까? 언제나 처리될까? 이해와 존중과 인정과 격려와 섬김은 우리가 날마다 훈련하고 또 훈련해야 될 사랑의 언어이고 축복의 언어예요. 우리는 이웃과 일터에서도 이웃관계에서도 하나님의 이름으로 축복을 빌어줘야 하는 삶을 살아야 합니다. 우리가 만나는 모든 사람들은 하나님의 위로가 필요하고 하나님의 인정이 필요하고 축복이 필요한 사람들이기 때문에
그렇지 않다 할 사람이 어디 있겠어요? 여러분 아시다시피 최근에 손흥민 선수가 주장으로 있는 영국 토트넘이 2024-2025년 유럽 축구 연맹 유로파 리그 결승전에서 맨유를 상대로 경기를 하고 1대0으로 우승 트로피를 받았습니다. 17년 만에 거둔 우승이라고 합니다. 치열한 시합이 토트넘의 승리로 끝났을 때 상대편 패배한 팀의 주장이 낙심해서 그라운드에 그냥 서 있을 때 손흥민 선수가 그에게 다가가 어깨를 두드려주며 이렇게 말했습니다. 나는 지나온 시즌 동안 시합을 하면서 당신이 주장으로서 보여준 훌륭한 리더십을 보아왔습니다. 그 상대편 팀 주장은 시합 후 인터뷰에서 이렇게 말했어요. 시합에 져서 낙심이 되어 있었을 때 손흥민 선수가 나를 인정해 준 그 말 한마디는 정말 나에게 큰 위로와 용기를 주는 말이었습니다. 우리의 위로와 인정의 말 한마디가 사람을 살리고 세우고 뛰게 만들고 용기와 소망을 얻게 하고 치유의 힘을 가져다 주는 아름다운 언어예요. 축복의 언어예요. 우리가 늘 가깝게 지내는 친구와 동료들도 이런 인정과 축복의 언어가 필요하고 최고의 명예와 인기와 복을 누리고 있는 사람들도 여전히 격려와 인정과 축복이 필요한 우리들이에요. 하나님의 축복이 필요치 않은 사람은 아무도 없습니다. 이 세상의 시기와 질투와 거짓과 미움과 다툼이 있는 것은 서로의 관계에서 서로를 인정하고 존중하고 축복할 대상으로 여기지 않기 때문이에요. 그러나 우리가 만나는 모든 사람이 다 하나님의 위로와 인정과 축복이 필요한 사람들임을 기억한다면 우리의 만남의 관계는 달라질 것이고 삶의 현장은 달라질 거예요. 하나님의 이름으로 축복을 베푸는 사역지가 될 거예요. 이런 마음을 우리가 품는다면 원수까지도 우리는 품을 수 있을 것입니다. 축복을 베푸는 삶이 곧 하나님의 뜻이기 때문에 원수까지도. 로마서 12장 14절 말씀 같이 읽겠습니다. 너희를 핍박하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 내 마음을 아프게 하는 그 사람도 여전히 하나님의 돌봄이 필요하고 하나님의 은혜가 필요하기 때문에 축복하며 사는 길, 하나님의 일을 하는 것이고 하나님의 사람으로서의 사역을 하며 사는 아름다운 삶인 줄을 믿습니다. 그런데 우리가 전해줄 축복 중에 최고의 축복이 있습니다. 그것은 구원의 주 예수 그리스도를 전해주는 것입니다. 예수님은 우리의 구원의 주이시며 우리의 생명의 주님이시며 우리의 삶에 늘 항상 동행하시는 선한 목자가 되시고 위로자요 다시 오셔서 온 세상 심판하실 심판의 주님이시기 때문에 예수 그리스도 안에 참된 위로가 있고 생명이 있고 영광의 하나님 나라의 약속을 얻게 되고 다시 오실 주님 만날 때 영생의 은혜를 얻는 복을 얻기 때문에 복되신 예수 그리스도를 전하는 그런 삶을 살며 하나님의 이름으로 축복을 베푸는 우리가 되기를 원합니다. 민수기 6장 27절 말씀 내 이름으로 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라 하신 이 말씀 항상 기억하는 우리가 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 인생 여정
살아가는 동안 우리가 어떤 은혜를 받고 사는 사람이고 하나님 앞에 어떤 사람인지를 오늘 말씀을 통해 들었습니다. 하나님께 큰 복을 받고 사는 사람이며 하나님 아버지의 이름으로 다른 사람을 축복하는 큰 사명을 받은 사람임을 항상 기억하게 하여 주옵소서. 오늘 예배하며 주 앞에 헌금을 구별하여 드립니다. 우리의 심령을 드리며 삶을 드립니다. 허락해 주신 가정마다 믿음과 사랑으로 든든히 세워져 가게 하여 주옵시고 하나님의 이름으로 서로를 위로하고 격려하고 존중하고 인정하고 축복하는 복된 가정이 되도록 도와주시옵소서. 우리의 사랑하는 자녀들 이룬 가정과 학업의 현장과 일터에 함께해 주옵시고 주 예수 그리스도를 아는 은혜를 얻게 하시며 하나님의 이름으로 축복을 베풀며 사는 복된 자녀들의 삶 되도록 도와주시옵소서. 성도들 가정에 경영하는 사업 다 잘되며 일터마다 복된 장소들이 되게 하여 주옵소서. 육신의 연약함 가운데 있는 교우들이 있습니다. 하나님의 시간 치유의 광선을 비추어 주시사 모든 질병과 연약함 굴복하여 떠나가게 하여 주옵시고 하나님이 주시는 강건한 은혜 얻게 해 주시옵소서. 마음에 참된 평강과 용기와 소망도 얻게 하여 주옵소서. 사랑하는 조국과 북녘 땅 하나님의 은혜 창중에 의탁합니다. 이 나라를 주의 의의 도구로 또한 사용해 주시옵소서. 전쟁 중인 곳마다 하나님 속히 전쟁이 그치고 평화가 그 땅에 임하게 하여 주옵소서. 감사하며 우리 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 자리에서 기립하셔서 함께 찬송 부르겠습니다. 예수 사랑하시는 거룩하신 말일세 우리들은 약하나 예수 권세만 거라 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 나를 사랑하시고 나의 죄를 다 씻어 하늘 문을 여시고 들어가게 하시네. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 내가 연약할수록 더욱이 여기사 높은 보좌 위에서 낮은 나를 보시네. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 세상 사는 동안에 나와 함께 하시고 세상 떠나가는 날 천국 가게 하소서. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 아멘. 기도하겠습니다. 지금은 우리의 구원의 주 예수 그리스도의 은혜와
하나님 아버지의 한량없는 사랑하심과 성령의 위로 교통 임재하심이 오늘 예배하는 성도들의 심령과 가정과 산업의 현장 외에 이제로부터 영원히 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.